ఓకే. ఈరోజు కార్డియోవాస్కులర్ సిస్టమ్ అమ్మా. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, everyone. Myself, Pujita Sanapati, studying Gayatri College of Science and Management. Today, I would like to explain about a cardiovascular system. The word cardio means heart and vascular means blood vessels. Cardiovascular system, also called as a circulatory system and blood vascular system. In a multicellular organism, all living cells have to be provided with nutrients, oxygen, and other essential substances, and also the waste or harmful substances produced have to be removed continuously for healthy functioning of tissues. It is therefore essential to have an efficient mechanisms for the transport of these substances to the cells and the form of the cells. The cardiovascular system is responsible for transporting gases, nutrients, hormones, and cellular waste products throughout the body. It consists of three interrelated components: blood, the heart, and blood vessels. ఒక మల్టీసెల్యులర్ ఆర్గానిజంలో సెల్స్ కి ప్రతి లివింగ్ సెల్స్ కి న్యూట్రియంట్స్, ఆక్సిజన్స్ అండ్ అదర్ ఎసెన్షియల్ సబ్స్టెన్సెస్ అన్ని అవసరం. ఇంకా బాడీలో కొన్ని వేస్ట్ హార్మ్ఫుల్ సబ్స్టెన్సెస్ కూడా ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. అవన్నీ రెగ్యులేట్ అవ్వడానికి ఒక సిస్టమ్ అవసరం ఉంటుంది. అలాంటి సిస్టమే కార్డియోవాస్కులర్ సిస్టమ్. కార్డియోవాస్కులర్ సిస్టమ్ లో మెయిన్ గా త్రీ త్రీ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ వన్ ద బ్లడ్, నెక్స్ట్ హార్ట్, ఇంకా బ్లడ్ వెజల్స్. ఫస్ట్ బ్లడ్ గురించి. Blood is a connective tissue composed of blood plasma and formed elements. Blood is a slightly alkaline. pH ranges from 7.3 to 7.4. The blood volume is 5 to 6 liters in a average adult male and 4 to 5 liters in a average sized adult female. Functions of blood: transportation of gases like oxygen, carbon dioxide, nutrients, hormones, and wastes, regulation of pH, body temperature, and water content of cells, protection against the blood loss through clotting, and against the diseases through phagocytic activity with blood cells and antibiotics. The blood యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ గ్యాసెస్, ఇంకా రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ pH, బాడీ టెంపరేచర్ ని, ప్రొటెక్షన్ అగెనిస్ట్ బ్లడ్ లాస్ లైక్ క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ద్వారా, ఇంకా డిసీజెస్ రాకుండా వాటి జమ్స్ ని ఫాగోసైటిక్ యాక్టివిటీ ద్వారా బ్లడ్ కంట్రోల్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్ హార్ట్. ద హార్ట్ ఈజ్ ఎ mesodermal in origin and is situated in the thoracic cavity, means chest cavity, in between the lungs, slightly tilted into the left lung. మేడం వాయిస్ కట్ అవుతుంది Ma'am, హార్ట్. ద హార్ట్ ఈజ్ ఎ mesodermal in origin. మీసోడర్మ్ నుంచి హార్ట్ అనేది ఆరిజిన్ అవుద్ది. ఇట్ ఈస్ ఎ మస్కులర్ సిస్టమ్ లో ఉంటుంది. అది థొరాక్సిక్ క్యావిటీలో ఉంటుంది అనమాట. ఇట్ ఈస్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ ది థొరాక్సిక్ క్యావిటీ, మీన్స్ చెస్ట్ క్యావిటీ, ఇన్ బిట్వీన్ ది లంగ్స్, స్లైట్లీ టిల్టెడ్ టు ది లెఫ్ట్ లంగ్. ద పెరికార్డియం ఈస్ ద మెంబ్రెయిన్ దట్ సరౌండ్స్ అండ్ ప్రొటెక్ట్స్ ద హార్ట్. డబుల్ లేయర్డ్ పెరికార్డియం అనే మెంబ్రెయిన్ హార్ట్ ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది ఫ్రమ్ షాక్స్ నుంచి. హార్ట్ ఈస్ ద పియర్ షేప్డ్ స్ట్రక్చర్, ట్రయాంగిల్ ఇన్ అవుట్లైన్. ద లేయర్స్ ఆఫ్ ది హార్ట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 3 layers: epicardium, myocardium, and endocardium. The outer epicardium is the thin, transparent layer of the heart wall. It is also called as the visceral layer of the serous pericardium. The middle myocardium, which is cardiac muscle tissue, makes up of about 95% of the heart and responsible for pumping action. 95% of the heart వచ్చేసి myocardium ఉంటుంది. అది పంపింగ్ ఆఫ్ ది హార్ట్ కి యూజ్ అవుతుంది. ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ఎండోకార్డియం. ఇట్ ఈస్ ద థిన్ లేయర్ ఆఫ్ ది ఎండోథీలియం overlaying the thin layer of connective tissue. Next one, chambers of the heart. Heart వచ్చేసి 4 chambered heart. The heart has 4 chambers. It includes 2 superior chambers, the right and left atria, and the inferior chambers, the right and left ventricles. The left atrium ventricles are smaller when compared to the right and left ventricle. The blood vessels found in the walls of the heart are coronary vessels, which supplies blood to the muscles of the heart. The rigid vessels are called arteries, which originated from the heart and supplies blood to various organs in the body. Arteries అనేవి బ్లడ్ ని హార్ట్ నుంచి బాడీ పార్ట్స్ అన్నిటికీ సప్లై చేస్తాయి. ద రిలేటివ్లీ స్మాలర్ వన్ ఈస్ పల్మనరీ ఆర్టరీ, విచ్ క్యారీస్ బ్లడ్ ఫ్రమ్ ది హార్ట్ టు లంగ్స్. దాంతో కంపేర్ చేస్తే పల్మనరీ ఆర్టరీ అనేది చిన్నది, అది హార్ట్ నుంచి బ్లడ్ ని లంగ్స్ కి సప్లై చేస్తుంది. ద లెస్ రిజిడ్ వెజల్స్ ఆర్ ది వెయిన్స్, విచ్ బ్రింగ్స్ బ్లడ్స్ ఫ్రమ్ ఆల్ బాడీ పార్ట్స్ టు హార్ట్.
వెయిన్స్ వచ్చి బాడీ పార్ట్స్ నుంచి బ్లడ్ ని హార్ట్ కి సప్లై చేస్తాయి. ద వెయిన్స్ విచ్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ది యాంటీరియర్ ఎండ్ ఆఫ్ ది రైట్ side of the heart is superior vena cava, is also called precavial vein, which collects blood from anterior parts of the body. Precavial vein అనేది యాంటీరియర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది బాడీ నుంచి బ్లడ్ ని క్యారీ చేస్తుంది హార్ట్ కి. ద వెయిన్స్ విచ్ కమింగ్స్ ఫ్రమ్ ది పోస్టీరియర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది హార్ట్, inferior vena cava, collecting blood from the posterior part of the blood. The two arteries and two ventricles are separated by each other by muscular partition called septa. The openings between artery and ventricles are guarded by valves. The right atrium, we can observe that openings of superior and inferior vena cava. The left atrium, we can observe the openings of pulmonary vein that brings blood from the lungs. మ్యామ్ నేను చాట్ బాక్స్ లో హార్ట్ డయాగ్రామ్ సెండ్ చేయొచ్చా మ్యామ్? వినిపించిందా? చేయొచ్చు మా, నేను మ్యూట్ చేస్తున్నాను అందుకు వెంట మాట్లాడు. ఓకే మ్యామ్, సెండ్ చేశాను మ్యామ్. సెండ్ చేయండి. Next one, blood vessels and circulation. The circulation of blood discovered by William Harvey. There are two types of blood vessels called arteries and veins. Arteries carries oxygenated blood from the heart to body parts, whereas veins carries deoxygenated blood, means body organs to heart. Next one, blood capillaries. Blood capillaries are the microscopic vessels made up of single layer of cells. They allow diffusion of various substances. They establishes the continuity between arteries and veins. Capillaries వచ్చేసి ఆర్టరీస్ కి వెయిన్స్ కి కంటిన్యూటీగా ఉంటాయి అన్నమాట. దట్స్ ఇట్ మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ. ఓకే మా, గుడ్ మా. ఇప్పుడు నువ్వు అన్ని కూడా టాపిక్స్ అన్ని కూడా బాగా కవర్ చేసేవి. ఏంటంటే ఇప్పుడు సిపిటిలో కోడింగ్ ఉంది కదా, ఆ కోడింగ్ అన్ని కూడా సేమ్ హెడ్డింగ్స్, సబ్ హెడ్డింగ్స్ ఉంటాయి. అంటే ఇప్పుడు యాంటీరియాస్ అంటే క్యూరసిస్ ఉన్నాయి కదా, వాటిల్లో ఎటువంటి డిసీజ్ వస్తుంది, ఎందుకు ఆ డిసీజ్ వస్తే ఎటువంటి కోడ్ ఇవ్వాలి, అదే విధంగా పెరికార్డియంకి ఎటువంటి డిసీజ్ వస్తే ఎటువంటి మనకు కోడ్ ఇవ్వాలి అనేవన్నీ కూడా ఉన్నాయి మా. గుడ్ మా పూజిత. పెరికార్డియం చెప్పింది కదమ్మా, పెరికార్డియం అనేది మన హార్ట్ చుట్టూ కూడా ఒక లేయర్ కింద ఫామ్ అయి ఉంటుంది చుట్టూరు కూడా. దాంట్లో ఒక లిక్విడ్ లాంటిది, అంటే దాంట్లో ఉన్న ఒక లిక్విడ్ లాంటిది ఫామ్ అవుతూ ఫామ్ అయ్యి మన హార్ట్ చుట్టూ కూడా ఒక లేయర్ టైపు ఏర్పడుతుంది. దానివల్ల మనకి బయట నుంచి వచ్చేవి అంటే అయాన్స్ అంటే ఎలక్ట్రోడ్స్ అవన్నీ వస్తాయి కదా, హార్ట్ కి ఎటువంటి డ్యామేజ్ కలగకుండా, తనకి ఎటువంటి ఇంపాక్ట్ చూపకుండా ఉండడానికి ఈ పెరికార్డియం లేయర్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. ఓకేనా? చూడమ్మా, ఈ పెరికార్డియంలో ఎటువంటి పెరికార్డియంలోని ఇంక్లూడ్ ఇమేజ్ గైడ్లైన్స్ యూజ్ చేస్తూ మనకి ఏదైనా సర్జరీస్ చేస్తే 33016 అని కోడ్ ఇవ్వాలి. అలా పెరికార్డియంలో మనకి ఎటువంటి డిసీజ్ వస్తే అంటే ఎటువంటి సర్జరీస్ చేసిన ఎటువంటి డిసీజెస్ వాటికి ఎటువంటి కోడ్ యూజ్ చేస్తూ మనకి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి అనేది ఇట్లా చూడొచ్చుమా. అవి కూడా ఎక్కడ వరకు ఉన్నాయి? 33050 వరకు కూడా ఉన్నాయి. ఓకేనా? నోట్ చేశారు మా ఇక్కడ వరకు 33050 33025 వరకే చేసాం మ్యామ్. 250 మిగతాది కూడా నోట్ చేసుకోండి. మా ఇవన్నీ కూడా ఎలా ఉంటాయంటే నార్మల్ గా ఒక్కొక్క ఒక ఆర్గాన్ సంబంధించిన దాంట్లో ప్రతి సబ్ హెడ్కి ప్రతి ఇంజురీకి ఎటువంటి కోడ్ యూజ్ చేస్తూ మనకి ట్రీట్మెంట్ చేస్తారు అనేది మొత్తం ఈ కార్డియోవాస్కులర్ సిస్టమ్ ఏంటి, మస్కులోస్కెలిటల్ సిస్టమ్ ఏంటి, అన్ని కూడా ఇలాగే ఉంటాయి. కానీ ప్రైమరీ కోడ్స్ ఉంటాయి, కానీ దానికి ఎక్కువగా యాడింగ్ కోడ్ అనేది తీసుకోము. ఓకేనా? ఓన్లీ స్కిన్ కి అయితే లేయర్ వైజ్ మనకి ట్రీట్మెంట్ చేస్తాం కాబట్టి ఆ స్కిన్ కి అంటే ఇంటిగ్యుమెంటరీ సిస్టమ్ కి మాత్రమే ఎక్కువగా మనం డయామీటర్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా? మనకి ఇంటిగ్యుమెంటరీ సిస్టమ్ కి తప్ప మిగిలిన అన్నిటికీ కూడా మేబీ ఎక్కువగా ప్రైమరీ కోడ్సే ఉంటాయి మా, యాడింగ్ కోడ్ అనేది ఉండదు. అదే ఇంటిగ్యుమెంటరీ సిస్టమ్ కి ఎందుకు ఉంటాయి యాడింగ్ కోడ్స్ అంటే, మనము ఒక లేయర్ వైజ్ అనేది కట్ చేస్తాం, ఎక్సిషన్ చేస్తాం, బయాప్సీ చేస్తాం ఒక లేయర్ వైజ్. కాబట్టి దానికి ఒక డయామీటర్స్ అనేవి ఉండాలి. అంటే ఇంత లెంత్ లో మనకి ఎక్సిషన్ చేయాలి, ఇంత లెంత్ లో మనకి ఇన్సిషన్ చేయాలి, ఇంతవరకు మనం షేవింగ్ చేయాలి అనేది ఉంటుంది. కాబట్టి దానికి ఒక డయామీటర్స్ ఉంటాయి. అదే కార్డియోవాస్కులర్ సిస్టమ్ అండ్ మస్కులోస్కెలిటల్ సిస్టమ్ కి అయితే ప్రైమరీ కోడ్సే ఉంటాయి. అంటే ఈ పార్ట్ కి మనం అంటే సర్జరీస్ చేయాలి కాబట్టి ఈ కోడ్ యూజ్ చేయాలి అంతే ఉంటుంది తప్ప దానికి ఎటువంటి యాడింగ్ కోడ్ ఉండదు. మా ఇది రాసుకోండి. మన ట్రాన్స్మియర్ కార్డియోవాస్కులర్ సిస్టమ్ కి రివాస్కులరైజేషన్ నోట్ చేసుకోండి 140141.
ట్రాన్స్ మయోకార్డియల్ రీవాస్కులరైజేషన్ మెథడ్ ఎలా ఉంటుందంటే మన బాడీలో మన హార్ట్ దగ్గర ఏదైనా చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ లాంటి హార్ట్ పెయిన్ లాంటివి వస్తుంటాయి కదా, అలా వచ్చినప్పుడు ఒక లేజర్ రూపం ఒక లేజర్ ని మన హార్ట్ దగ్గరికి పంపుతారు. అది కూడా ఎటువంటి లేజర్, CO2 అనే లేజర్. CO2 అనే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనే లేజర్ ని యూజ్ చేస్తూ మనకి గుండె యొక్క గుండె ప్లేస్ అంటే హార్ట్ దగ్గర ఎటువంటి ఏ ప్లేస్ లో ఆ లేజర్ పంపడం వల్ల మనకు ట్రీట్మెంట్ అనేది చేస్తారు. ఎలా అంటే ఇప్పుడు హార్ట్ కి అనేది ఏదైనా పెయిన్ వచ్చినా కొంచెం అన్ఈజీగా అనిపించినప్పుడు మనం డాక్టర్స్ ని ట్రీట్ చేస్తాం కదా, అప్పుడు వాళ్ళు ట్రీట్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ట్రాన్స్ మయోకార్డియల్ రీవాస్కులరైజేషన్ అనే ట్రీట్మెంట్ చేస్తారు. అది కూడా ఆ మెథడ్ ఎలా ఉంటుందంటే CO2 అనే లేజర్ ని మన హార్ట్ దగ్గరికి పంపి హార్ట్ దగ్గరికి ఆ లేజర్ పంపడం వల్ల ఆ ప్లేస్ లో ఏముంది, ఏమైంది, నీకు ఎందుకు పెయిన్ వస్తుంది అనేది ఒక క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటారు. అలా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని మనకి ట్రీట్మెంట్ అనేది చేస్తారు మా. హలో మా, అర్థమైందా మీకు? మళ్ళీ ఇంకోసారి చెప్పమా, ఇంకోసారి చెప్పమని చెప్తా. అదే చూడండి, ట్రాన్స్ మయోకార్డియల్లో ఫస్ట్ సెపరేట్ ప్రొసీజర్ అన్నమాట. ఇది ట్రాన్స్ మయోకార్డియల్ రీవాస్కులరైజేషన్ అనే లేజర్ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఒక సెపరేట్ పర్టికులర్ ప్రొసీజర్. అదే విధంగా ఓపెన్ కార్డియక్ ప్రొసీజర్ కి ఈ కోడ్ యూస్ చేస్తాం, ప్లస్ యాడింగ్ కోడ్ అనేది యూస్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకేనా? 33140 ఏమో సెపరేట్ ప్రొసీజర్ మా, దానికి యాడింగ్ కోడ్ 33141 పర్ఫార్మ్ ఎట్ ది టైమ్ ఆఫ్ ది ఓపెన్ కార్డియక్ ప్రొసీజర్ కి మనం ఈ కోడ్ యూస్ చేస్తూ మనకి ఆ పేషెంట్ కి ట్రీట్మెంట్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది. ఈ టేబుల్ నోట్ చేసుకోండి మా. ప్రొసీజర్ మా పైన ప్రొసీజర్ అని పెట్టండి. మా చూడండి, ట్రాన్స్ మయోకార్డియల్ సిస్టమ్ అనేది రీవాస్కులరైజేషన్ మెథడ్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే, ఇప్పుడు మన హార్ట్ దగ్గర ఏదైనా పెయిన్ ఉంది, కొంచెం అన్ఈజీగా ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, ఇమీడియట్ గా డాక్టర్ అనే వాళ్ళని ట్రీట్ చేస్తాం. ట్రీట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఫస్ట్ ట్రాన్స్ మయోకార్డియల్ రీవాస్కులరైజేషన్ అనే మెథడ్ ని యూస్ చేస్తారు ఆ ప్లేస్ లో. అది ఎందుకు యూస్ చేస్తారంటే అది ఒక లేజర్ పద్ధతి ద్వారా మనకి ట్రీట్మెంట్ అనేది చేస్తారు మా. అది కూడా ఎలా ఉంటుందంటే మనకి ఏ ప్లేస్ లో అయితే పెయిన్ గా ఉందో అది కూడా ఏంటి, హార్ట్ పై భాగాన కింద భాగాన మనకి ఏదైనా పెయిన్ కింద అనిపిస్తే అప్పుడు ఒక లేజర్ ని పంపుతారు. అది కూడా ఎటువంటి లేజర్, CO2 అనే లేజర్ ని మన బాడీలోకి హార్ట్ దగ్గరికి పంపడం జరుగుతుంది. అలా హార్ట్ దగ్గరికి పంపడం వల్ల అదే ఇది ఒక లేజర్ కదా, ఆ లేజర్ అనేది ఫస్ట్ ఆ ప్లేస్ ని ఒకసారి షూట్ చేస్తుంది. షూట్ చేశాక అది షూట్ చేశాక డాక్టర్స్ అనేవాళ్ళు దాన్ని చెక్ చేస్తారు, తనకి ఎందుకు పెయిన్ వస్తుంది, ఎటువంటి సర్జరీ ఎటువంటి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలని ఒక అవగాహనకు వస్తారు. అలా వచ్చి మనకి చేసే ట్రీట్మెంట్ ని ట్రాన్స్ మయోకార్డియల్ రీవాస్కులరైజేషన్ అనే మెథడ్ అంటాం. అది కూడా ఎటువంటి కోడ్స్ యూజ్ చేస్తాం, 33140. దానికి యాడింగ్ కోడ్ ఓపెన్ కార్డియక్ ప్రొసీజర్ యూజ్ చేస్తే అంటే ఏంటి, హార్ట్ ని కట్ చేసి మనకి సర్జరీస్ చేస్తే యాడింగ్ కోడ్ ఇవ్వాలి, 33141 అనే కోడ్ ని ఇవ్వాలి. ఓకేనా? అర్థమైందా? రిమైనింగ్ వాళ్ళు లెఫ్ట్ అయిపోవచ్చా మ్యామ్? ఎస్ మా. కంప్లీటెడ్. ఉన్నాడు మేడం, 8 నుండి పెట్టండి. ఓకే మేడం. మా టుడే టాపిక్ నేమ్ కార్డియోవాస్కులర్ సిస్టమ్ మా. ఇదే మేడం మ్యాటర్, సగం ఉంది సగంలో ఉంది మేడం. ఇది కాదు, వద్దా మేడం అది? ఇది ఓకే తీసుకో, మేడం. ఇది తీసుకో. ఓకే మేడం. ఓకే.